نرحب بطلبة الجدد وكذلك الطلبة الباحثين القدامى في هذا اللقاء الذي نعتبره جديدا يرسخ ويربط العلاقة بين الطلبة الجدد وطلبة الدكتوراه بالنقيض الجامعي والمستجدات في مجال البحث الأكاديمي بالدكتوراه. الدرس الافتتاحي الذي سيقدمه الأستاذ عبد اللطيف المدني في موضوع أطروحة الدكتوراه مجالات البحث والمعرفة والابتكار، سنحاول من خلاله تعرف. سيكون لنا كلمة للسيد العميد عميد كلية العلوم الطبية في كلمة تقديمية للمناسبة. ستكون لنا كذلك كلمة تقديمية للأستاذ إسماعيل قسو sur la formation doctorale et la préparation de la thèse de doctorat sur les nouvelles normes pédagogiques. وفي الأخير سيكون لنا لقاء مع الأستاذ عبد اللطيف المدني حول la thèse de doctorat et enjeux de la recherche, du savoir et de l'innovation. أعطي الكلمة للسيد عميد كلية العلوم الطبية ليتفضل مشكورا. شكرا سي حسن. صباح الخير، تحية طيبة للجميع. شكرا جزيلا للسي قسو على حضوره الدائم معنا في لقاءات كثيرة، وهو الصديق الذي أعتز بصداقته منذ أن عرفته بجامعة محمد الخامس السويسي سابقا، الآن جامعة محمد الخامس العريقة. طبعا حضرات السيدات والسادة الأساتذة الأفاضل، أشكركم على حضوركم. الطلبة الأعزاء، طلبة الدكتوراه الجدد، طلبة القدماء يعني السنة الثانية أو الثالثة حاضرين معنا. كنت أنتظر أن الحضور سيكون أكثر لطلبة الدكتوراه. أتمنى أن يكون حضورهم دائما في تقنيات جديدة التي سننشئها هذه السنة. طبعا أولا نهنئ طلبتنا في الدكتوراه الجدد الذين تم اختيارهم، الذين أبانوا عن كفاءاتهم على مستوى يعني إقناع اللجان سواء في مرحلة الكتاب أو الشباب. هنيئا لكم جميعا، سنصفق عليكم بحرارة. نهنئكم على الالتحاق بهذه الكلية العتيدة، كلية العلوم الطبية، ونتمنى لكم مسار موفق في هذه الكلية، وأتمنى من سلك أن تنخرطوا بإيجابية في مسار جديد كنا نطالب به منذ سنوات. طبعا تعرفون أن هذا الإصلاح الذي تشناه اليوم أو هذه السنة هو إصلاح ما فتئ، يعني يتأخر كل سنة أخرى، ودائما كنا مع السي قسو في رئاسة الجامعة ومع رؤساء الجامعة وأيضا مع وزارة التعليم العالي نطالب بأن يبدأ هذا الإصلاح في أقرب وقت، لأنه طبيعة الحال إصلاح سنة 2008 تنفذ كل مراحله يعني في بانتج الفترة، وكان علينا أن نبدأ مسار جديد. طبعا نحن في جامعة محمد الخامس، لأن الدكتوراه تعرفون هي مسارها يبدأ من الجامعة أولا بميثاق الدكتوراه الذي تختص به الجامعة والذي يحال عليه الجامعة. كنا قد سبقنا نوعا ما الإصلاح، هي أن ميثاق سنة 19 يوليو سنة 2022، وكنا في لجنة البحث العلمي مع السي قسو مشكورا أننا وضعنا تقريبا الأسس الأساسية لأننا كنا ننتظر أن هذا الإصلاح سيأتي. الآن سيكون ميثاق دكتوراه وطني، وبالتالي سيكون ميثاق جديد لن يختلف كثيرا عن الميثاق الحالي، لأنه يعتمد على هذا دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه الجديد. أكيد أنكم طلعتم على هذا الدفتر، هذه الضوابط، وأكيد أن السي قسو سيعطي فكرة عنها بشكل كبير جدا، لأنه قدمها في مناسبات عدة سواء على مستوى الجامعة ومؤسسات جامعية أخرى. كما ستكون لكم أيضا جلسة مع الأستاذ جليل سيعطيكم المدني الذي نشكره على تلبيته لدعوة كلية العلوم الطبية في درس حول أطروحة الدكتوراه وحول ما المطلوب من هذه الأطروحة على المستوى العلمي والمستوى العلمي خاصة، وهو المهتم والمشتغل في قضايا البحث العلمي على مستوى كلية العلوم الطبية وعلى مستوى جهات أخرى أكيد، وكان فوضي الكثير من الجهات، وهو الأمين
السابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين البحثي. طبعا هذه فقط إشارات لابد أن نشير بها هذه الكلمة المفترضة. أقول لكم بأنه اليوم نحن على موعد ربما أعتبره بالنسبة لي إنجاز تاريخي بالنسبة للدكتوراه. عندما كنا نطالب به سنوات تحققت في النظام الجديد، ويجب أن نهنئ أيضا أنفسنا وطلبتنا الحائزين على نظام باص. أبحث عن كلمة له بالعربية لم أجدها، ولكن نظام يعني الدكتور دكتور مونيتور بمعنى أنه هذه المنحة الجديدة اللي هي احنا حقا نحسبوا عليها على 16 ماشي 17، ولكن واحد انتمى لكلية الآداب بحكم البول، بمعنى أن عندنا 15 حنا الأول على المستوى أعتقد على حسب المعطيات التي لدينا على المستوى الوطني في مجال العلوم الطبية، وأعتقد حتى في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. وبالتالي ربما أنه هذا المجال اللي صعيب أنه الطلبة فيه يحصلوا على يعني المواضيع ديالهم تختار. وأيضا حنا في هذا العام طلبنا، وكان ربما سباقين أننا نرفعوا، وطلبنا من الأساتذة مشكورين الذين ساهموا بهذه الوتيرة واقتنعوا بها، طلبنا شوية نقاط مرتفعة. لاحظتوا بأن كانت المينيموم هي 13 في الموعد جنرال، والمينيموم في البحث هو 14. واخا يعني ما كانتش عملية سهلة، ولكن على أساس أنه إحنا بالنسبة لنا كنا نتوقع بأنه المعيار الأساسي الذي سيعتمد في هذه المنحة معيار هو النقطة المحصل عليها في مسار الطالب. وهذا جيد لأنه على الأقل الموضوعات جدا الموضوعات التي يقترحونها هذه معياران أساسية بالنسبة لي. لذلك نهنئ طلبتنا الحائزين على هذه المنح الجيدة، لأن المنح على كل حال هي مثابة وظيفة بالنسبة للطالب، وهي على الأقل شيء إنجاز بالنسبة لنا مهم جدا بالنسبة لهذا المسار الجديد، لأن الطالب سيكون له فرصة أولا للبحث، وفرصة مريحة للبحث والاشتغال مع الكلية في قضايا البحث بصفة عامة. إذا لا أطيل عليكم، أتمنى لكم يعني التوفيق في مساركم على مستوى الدكتوراه. أتمنى لكم أيضا أن نرى أبحاثا متميزة، وأن نرى أطروحات جيدة، وأن نرى مقالات علمية مفهرسة، لأنه الأساس من هذا الإصلاح هو أن نصل إلى العالمية، وأن يكون الطالب له القدرة على إنجاز بحوث من إنجيل جديد، لا نقول جديد ولكن بحوث علمية رصينة تصل إلى مستوى العالمية، لأن هذا هو المطلوب من كل إصلاح يعني على مستوى الدكتوراه. طبعا نحن بلغنا هذه المرحلة، وأعتقد أنه وصلنا إلى النضج الكافي لنصل إلى هذه المرحلة، وأن نحسم مع مرحلة سابقة عانينا فيها كثيرا مع الطلبة والأساتذة أعتقد عانوا أيضا، إن كنا حقيقة أمام طلبة لا نقول ولكن جزء من الطلبة لا يستطيعون نشر حتى مقال علمي واحد. فأعتقد أن عندنا ما زال عندنا الملفات، ويجب أن نقول الحقيقة ما زالت ملفات مكدسة عاشرها المدير السابق لمركز الدكتوراه، والآن المدير الجديد لمركز الدكتوراه ما زالت أمامه الكثير من الملفات المكدسة التي تبين على أنه كان هناك يعني بعض الطلبة الذين الحقيقة واجهتهم صعوبات كبيرة جدا في نشر المقالات العلمية. اليوم المقالات العلمية نشرها ليس وطني، يجب أن تكون لكم القدرة اليوم على النشر الدولي. الذي له مقدرات على النشر الدولي وله قدرات أيضا على اللغة الإنجليزية، وأنتم خبرتم جميعا على مستوى إمكانيات أولية على الأقل باللغة الإنجليزية. لأن أعتقد بأن هذه المعايير مطلوبة بشدة، وهي معايير ركز عليها إصلاح الدكتوراه الجديد، وركز عليها نطاق أيضا الأطروحة الذي اعتمد سنة 2020 نهاية 2022، والذي بدأ به الفوج السابق، يعني الفوج ديال السنة الثانية وفوج اليوم السنة الأولى، هم مطالبين أكثر من غيرهم بتطبيق مسارات هذا الإصلاح. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن يكون يعني مسار الدكتوراه بالنسبة لكم عارف هو مسار صعب، ولكن أن تسلكوا هذا الطريق وأن تصلوا في النهاية إلى مناقشة أطروحاتكم وكتابة يعني من مقالاتكم في حدها يعني القانوني الذي هو 5 سنوات 6 سنوات استثناء.
راه مازال عندنا اطروحات اللي عندهم 7 سنين وتنشوف كيفاش نديرو نفكوهم. يعني راه ملي كتبقى عندك 6 سنين راه يكفي اليوم، واعتقد بان المسار ديالو ضاع ب5 ولكن 6 راه استثناء والاستثناء. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم سيدي العميد، وقد استحضرتم معنا أهم الإصلاحات الواردة في مسار الدكتوراه بالنسبة للطلبة، والتي سيعمل الأستاذ إسماعيل قسو وهو le vice-président chargé de la recherche scientifique, l'innovation et du partenariat بجامعة محمد الخامس، والذي سيقدم هذا الرسالة لتقدم. Mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, je tiens tout d'abord à remercier monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation de m'avoir offert l'opportunité de discuter à cet auditoire, composé en même temps des professeurs dont beaucoup sont des encadrants, et aux jeunes doctorants. Alors mon propos aujourd'hui va être de préciser les conditions dans lesquelles non seulement les anciens doctorants vont devoir travailler, mais également les nouveaux, puisque les nouveaux sont soumis à un nouveau cahier des normes pédagogiques et bien sûr à la charte des thèses qui a été préparée et adoptée par le Conseil de l'Université en 2021, mais qui va être modifiée parce que le texte, le cahier des normes pédagogiques du doctorat de nouveau, prévoit qu'il y ait une charte nationale. Ce ne sera pas une charte de l'université, ça va être une charte nationale que l'on pourra amender par des conditions de qualité supplémentaires, mais c'est une charte nationale. Alors pourquoi un nouveau cahier des normes pédagogiques du doctorat? Tout d'abord parce que l'ancien cahier des normes pédagogiques qui régissait le doctorat sous la nouvelle formule des CEDOC, les centres des études doctoraux, a montré ses limites. Je rappelle qu'il y a eu 3 réformes de doctorat au niveau du Maroc. Il y avait le doctorat avant 98. Après 98, c'était le doctorat formule UFR, unité de formation et de recherche. Et puis en 2008, il y a eu la réforme des centres des études doctoraux. Et la réforme, à chaque fois, essayait d'améliorer le système. À chaque fois, il y avait des défaillances dans les systèmes et on essayait de les améliorer. Cette réforme, elle vise tout d'abord à asseoir l'excellence comme une condition nécessaire pour avoir le doctorat. Mais je le dis toujours, quand je reçois des dossiers qui me paraissent limites au niveau de la qualité, on ne donne pas un doctorat parce qu'on a terminé 6 ans, ou parce qu'on a des conditions sociales difficiles, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on est malade. On le donne parce qu'on le mérite. Notre pays doit fonctionner sur le mérite, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite d'avoir quelque chose, il se doit de l'avoir, parce que le fonctionnement doit être le mérite. Si on a des bourses de mérite, parce qu'on les mérite. On a un diplôme de doctorat parce qu'on le mérite. Sinon, le risque que l'on a, c'est que le diplôme de doctorat sera dévalorisé. J'entends déjà, moi, quand je sors de l'université, on nous dit, vous donnez le doctorat à n'importe qui. On ne parle pas de l'université Mohamed V, on parle du Maroc. On dit, vous donnez un doctorat à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont un doctorat ne le méritent pas, non, bien au contraire. Mais il y en a qui méritent largement d'avoir leur doctorat, et il y en a qui ne méritent pas d'avoir leur doctorat. Et cette nouvelle réforme, elle a appuyé là où ça fait. Tout d'abord, elle a tenu à revoir la forme du doctorat. Maintenant, le doctorat, on parle de crédit. Un doctorat, pour avoir un doctorat, il faut avoir 180 crédits. C'est le système international qui définit que pour réussir sur une année, il faut réussir un certain nombre de crédits liés à des modules de formation. Donc le doctorat, c'est 180 crédits. 150 crédits sont réservés à la thèse de doctorat. Le travail que vous allez faire sous l'encadrement de votre professeur, à l'intérieur d'une structure de recherche, à l'intérieur du CEDOC. Sachant que cette année, il va y avoir à nouveau un changement au niveau de l'université, puisque tout à l'heure, l'animateur a précisé mon titre.
J'assume actuellement le rôle du pôle de directeur de pôle doctoral par intérim. Parce que le nouvel organigramme de 2020 des universités précise que le doctorat est régi non pas par le vice-président chargé de la recherche et de la coopération, mais par un directeur du pôle doctoral. Et à l'intérieur de ce pôle doctoral qui dépend de la présidence, il y a 3 CEDOC, dont un est dédié en partie aux sciences d'éducation, mais pas uniquement. Donc, une thèse de doctorat, c'est 180 crédits, 150 c'est pour la thèse de doctorat, et 30 crédits, c'est pour des cours transversaux. Alors, ces cours transversaux, je pense que vous allez avoir le détail à l'intermédiaire de votre CEDOC, mais il y a des nouveautés qui n'existaient pas avant. Alors, la prochaine intervention que je ferai ici, je vais la faire en anglais. Parce que l'anglais est devenu obligatoire. Un étudiant qui n'aura pas une certification en anglais ne peut pas avoir son doctorat. Mais dans quelques années, il ne pourra même pas s'inscrire en doctorat. Puisque au niveau de la licence, maintenant, on demande le niveau B2. Au niveau du master, on va demander un niveau encore plus élevé. Et au doctorat, il ne peut pas rentrer en doctorat s'il ne connaît pas l'anglais. Bien sûr, la langue du Maroc, c'est d'abord l'arabe. Mais la langue internationale, la langue de la science et de la recherche, c'est l'anglais. Si vous discutez avec un Chinois, vous allez discuter en anglais. Vous n'allez pas discuter en chinois ou en arabe. Donc, certification en langue, mais également d'autres cours comme l'introduction à l'intelligence artificielle. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de vous des experts d'intelligence artificielle, mais de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout pour les sciences d'éducation, parce qu'on a vu un des usages qui est ChatGPT, qui peut être utilisé à mauvais escient. Et en tant que dépositaire des sciences d'éducation, vous vous devez de défendre les sciences d'éducation sous tous les aspects liés à la formation, à la pédagogie, à la didactique, etc. Il y a également une partie qui va concerner l'histoire de la science. L'histoire est une matière qui est très intéressante, parce qu'elle nous permet de découvrir qui on est, d'où on vient. Connaître l'histoire du Maroc, c'est bien. Connaître l'histoire des sciences, c'est encore mieux, parce que ça nous permet de savoir que le savoir n'est pas descendu comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des accumulations qui ont fait qu'on est arrivé à la science d'aujourd'hui. Et la science d'aujourd'hui a peut-être réfuté des théories d'hier. Et la science de demain peut-être va réfuter la science d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on avance. On avance en faisant des découvertes. Et ce cours va essayer justement de vous donner un panorama de l'histoire des sciences. Il y a d'autres formations qui sont plus classiques, comme la méthodologie de la recherche. Mais il y a également des cours sur comment rédiger une communication scientifique. Ça a été dit par monsieur le doyen et précisé. Un chercheur se doit de publier ses travaux. Je rappelle qu'un enseignant-chercheur, c'est le seul métier où on est évalué constamment. Un enseignant-chercheur, quand il rentre dans un amphi, il est évalué par les étudiants. Il le regarde et il l'évalue. Quand il fait une publication scientifique, il l'envoie à un journal et il y a d'autres chercheurs qui l'évaluent. Donc tout au long de sa carrière, il est évalué, mais ça ne nous fait pas peur parce qu'on a choisi ce métier. On a choisi d'être évalué et on a choisi d'accepter la critique. Quand je fais mon cours pour des étudiants classiques, de niveau master ou ingénieur, il m'arrive de faire des erreurs. Un étudiant peut me corriger et j'admets devant tout le monde qu'effectivement, il a tout à fait raison. Il y a également d'autres cours liés aux langues, et pour les jeunes étudiants de première année, mais également par la suite pour les autres. Il y a un accès qui est offert à la plateforme Rosetta pour l'apprentissage des langues, non seulement l'anglais, mais également le français. On considère que beaucoup d'étudiants n'ont pas le niveau suffisant pour rédiger un article scientifique. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas d'écrire ou de lire. Il faut rédiger, il faut argumenter.
faut expliquer. Et bien souvent, les articles que vous écrivez, vous allez voir, les reviewers, les rapporteurs des journaux vont vous mettre des remarques qui sont parfois désagréables. Bon, le premier article que j'ai écrit en anglais, j'ai reçu une remarque et un reviewer m'a dit écrivez votre article en anglais. Alors que pour moi, je l'avais écrit en anglais. Mais en fait, il parlait de native language. Native language, c'est-à-dire langue maternelle, ça doit être la langue que vous parlez couramment. Pas une langue que vous avez appris. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à réfléchir toujours dans la langue d'origine. On réfléchit en arabe, d'abord. Et on traduit. Alors qu'il faut réfléchir en anglais. Parce que la manière de parler, la manière de s'exprimer, le sens des mots n'ont pas la même... enfin, les mots n'ont pas le même sens selon le moment où on l'utilise, selon la langue, etc. Donc cette partie qui concerne toutes les formations transversales, ces 30 modules, il peut y avoir également des formations relatives au domaine spécifique que vous attaquez. Vous travaillez avec éducation et sociologie, il peut y avoir des cours de sociologie, etc. Donc ça c'est à votre encadrant et à la structure de recherche de faire le nécessaire. Alors, les étudiants de première année, normalement, vous devez signer la charte des thèses. Et vous devez la lire surtout. La charte des thèses, c'est un contrat. C'est un contrat qui régit votre relation en même temps avec la formation, avec le centre d'études doctorales, avec votre professeur encadrant et avec toute la structure dans laquelle vous allez travailler. Donc il y a des droits et des devoirs qui sont égaux. Il y a une partie qui va concerner les encadrants. Je rappelle la nouveauté par rapport aux encadrants pour cette année. Cette année, les professeurs assistants peuvent encadrer un étudiant sous la responsabilité d'un professeur d'enseignement supérieur, alors qu'avant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est une nouveauté. Et ça a été demandé par les universités. On considère qu'un professeur assistant, s'il veut évoluer, il faut qu'il ait la possibilité d'encadrer. Non seulement un professeur assistant, mais également un chercheur titulaire d'un doctorat qui fait partie d'un institut de recherche national, comme par exemple l'IRCAM ou l'INRA. Donc tous les instituts nationaux, quelqu'un qui a un doctorat peut encadrer également sous la responsabilité d'un professeur d'enseignement supérieur. Alors, je rappelle également que le sujet de doctorat doit être étudié. C'est une responsabilité commune de votre encadrant et de vous-même. Qui c'est qui va faire le travail de recherche? Ce n'est pas l'encadrant, c'est le doctorant. Alors la première exigence, c'est la nouveauté. Le sujet de recherche doit traiter un problème réel qui n'a jamais été traité auparavant. Ou s'il a été traité auparavant par une approche qui n'était peut-être pas la plus pertinente. Donc le projet doit être innovant. On doit montrer que le travail de recherche que l'on fait est innovant. Et ça, c'est la première étape que l'on fait lorsqu'on commence à rédiger son mémoire de thèse, lorsqu'on arrive à la fin. C'est d'expliquer c'est quoi votre sujet de thèse. Et vous devez être capable, d'ici une année, d'expliquer c'est quoi votre sujet de thèse. Si vous ne savez pas l'expliquer, c'est que vous n'avez pas compris le travail de recherche que vous devez faire. Vous devez être capable de l'expliquer en mots très simples. Alors, il y a une compétition qui se déroule chaque année, organisée par l'université de CNRST, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. C'est un excellent exercice. En 3 minutes, on doit expliquer à un public de profanes c'est quoi le travail de recherche que l'on fait. Si on réussit à l'expliquer, c'est qu'on a réussi notre examen. Si on ne réussit pas, ça veut dire qu'on n'a pas très bien compris. Nous-mêmes, il y a des choses qui ne sont pas claires dans notre approche par rapport au sujet de thèse. La première année, en général, elle est faite pour ça, pour bien éclaircir, pour faire l'état de l'art, on a vu de la littérature, lire des articles, lire des livres, essayer de se documenter par rapport au domaine très large et au domaine spécifique. Il y a toujours un domaine large, dans les sciences d'éducation,
Et puis, dans les sciences d'éducation, vous allez aborder un problème, une problématique bien précise. Il ne faut pas être spécialiste. Alors là, j'insiste sur un point important. La formation sciences d'éducation a été accréditée en sciences de l'éducation, pas en histoire, pas en géographie, pas dans les arts. En sciences d'éducation. Ça peut être les sciences d'éducation appliquées à la musique, la géographie, etc. Mais c'est les sciences de l'éducation. Au Maroc, on a un réel problème au niveau de travaux en sciences d'éducation. Il n'y en a pas beaucoup. Et on connaît l'état de l'éducation au niveau du Maroc. C'est un chantier immense. Si on fait l'évaluation des étudiants, ou des élèves, pardon, qui sortent à la fin du primaire, à la fin du secondaire, vous allez voir que c'est catastrophique. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai enseigné pendant, et je renseigne toujours, pendant 30 ans dans une école d'ingénieurs qui recrute les meilleurs étudiants du Maroc. C'est-à-dire c'est les plus brillants. Et on disait, ils ont des bacs concentrés bien, ils sont censés être les meilleurs. Et il y en a qui ne savent pas écrire une phrase. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est la faute du système des armées, jusqu'au baccalauréat. On ne peut pas aller au-delà si on n'a pas les outils pour communiquer. La langue, c'est un outil extrêmement important. C'est ce qui distingue l'être humain des animaux. Ça nous permet de communiquer. Et c'est la base de l'intelligence artificielle. Pourquoi on n'arrive pas à construire des systèmes intelligents? Même si vous entendez parler de systèmes intelligents. Parce qu'on n'arrive pas à reproduire le mécanisme que l'on fait maintenant. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de venir s'exprimer dans un sujet et d'improviser. Un système intelligent n'improvise pas. Il reproduit des choses qu'il a déjà lues ou étudiées, etc. Mais, or, ce qu'on nous demande à nous, êtres humains, c'est de faire preuve d'improvisation, de création, d'innovation. De création et d'innovation. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, la première année, comme j'ai dit, on doit bien éclaircir son sujet de thèse. Et à la fin de la première année, vous allez, les étudiants de première année, passer normalement devant des jurys et présenter votre travaux. À chaque année, vous devez vous réinscrire et vous devez rédiger un rapport d'état d'avancement. Vous devez préciser qu'est-ce que vous avez fait cette année. C'est des rubriques qui sont bien précisées, mais vous devez être capable de préciser qu'est-ce que vous avez fait cette année. Vous avez travaillé une année, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je rappelle également que le doctorat, c'est un travail à temps plein. Moi je le sais, j'ai fait un doctorat. Ça m'a pris 4 ans. Et je vous assure que c'était à temps plein, c'est-à-dire je travaillais les week-ends et je passais des nuits blanches. Il faut consacrer le temps qu'il faut parce que on fait un doctorat normalement une fois dans sa vie. Et après, on continue dans sa lancée. Donc, autant prendre les bons réflexes depuis le début. Donc, la deuxième année, normalement, c'est l'année où on développe son travail. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que le professeur va peut-être parler un peu plus de ça. Mais moi, je rappelle juste ce qu'il y a dans la charte. Là, je vous parle de ce qu'il y a dans la charte. Donc, on avance un petit peu dans son travail, on commence à, selon les types de thèses, soit se poser des questions, il y a des questionnaires, définir une méthodologie, etc. Et à la fin de la deuxième année, à nouveau, on doit faire un rapport d'état de l'art. Puis, pour la troisième année, normalement, on est censé commencer à obtenir les premiers résultats. Parce qu'une thèse, c'est pas moi qui le dis, c'est le cahier donné en pédagogie, c'est 3 ans. Une thèse de doctorat, c'est 3 ans. À la fin de la troisième année, si on n'a pas soutenu, on passe à nouveau devant une commission et on demande une dérogation. La dérogation n'est pas automatique. La dérogation, comme son nom l'indique, c'est déroger à une règle. Déroger à une règle, il y a la loi, on peut déroger à une règle moyennant un certain nombre de conditions. Ces conditions, c'est quoi? La thématique exige une année supplémentaire, les données n'étaient pas disponibles, ça. Donc, il peut y avoir des raisons objectives. Ça ne veut pas dire que toutes les thèses doivent se terminer en 3 ans, mais le législateur a prévu la dérogation pour les cas qui n'arrivent pas à terminer.
Il y a une dérogation également pour s'inscrire en 5e année. Ces deux dérogations-là, normalement, sont données par le directeur du pôle doctoral. Mais la dernière dérogation est donnée par le président de l'université, la 6e. Et je peux vous dire que les instructions ont été données à toutes les universités pour être très strictes. Parce qu'on a fait une moyenne au niveau de l'université. Les thèses duraient 6 ans. Une thèse, en moyenne, c'est 6 ans. Pour les gens qui ont fait un peu de statistiques, ça veut dire qu'il y a des thèses qui se terminent en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 8 ans, en 9 ans, en 10 ans, en 11 ans, en 12 ans, en 13 ans, en 14 ans. C'est plus une thèse. Et c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour le système, c'est mauvais pour le système parce que un étudiant de master, il va dire, mais moi aussi je veux passer 10 ans pour avoir mon master. L'étudiant de licence, il dit, moi je veux 20 ans pour faire ma licence. Pour le baccalauréat, il dit, moi je veux 30 ans pour passer mon baccalauréat. Je rappelle que tout ceci a un coût. Notre système d'enseignement supérieur, il a un coût. L'État, il débourse des milliards de dirhams pour la formation, pour l'éducation, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou du supérieur. Et qui c'est qui paye? C'est nous. À travers nos impôts. C'est nous qui payons pour ce système. Or, il n'est pas normal que quand on va dans le système privé, en tout cas dans le primaire et le secondaire, ça se passe très bien, et quand on va dans le public, ça se passe mal. Il y a une raison. On peut faire des études et comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire que les enseignants du public sont mauvais. Non. Les enseignants du public, c'est eux-mêmes qui enseignent dans le privé. C'est la même chose pour l'enseignement supérieur. Les enseignants supérieurs du public enseignent dans le privé. Donc il y a des choses à comprendre, il y a des mécanismes à améliorer parce que en sciences d'éducation, nous devons d'améliorer la qualité de la formation au niveau de notre enseignement supérieur d'abord. Bien sûr, on peut s'intéresser à des domaines plus généraux, mais on doit s'intéresser à ça. Alors, durant les 3 premières années de thèse, vous devez publier. Publication, il y a une première qu'on peut faire qui est très simple. C'est un état de l'art. Vous avez la littérature, par rapport à un domaine bien précis, vous lisez un petit peu, et vous publiez là-dessus. Vous dites, voilà l'état de la situation actuelle, et voilà les différents domaines qui peuvent être développés dans le futur. En général, c'est les publications qui ont beaucoup de citations et qui sont très facilement acceptées. Bien sûr, ça demande du travail pour les faire. Mais vous devez les faire en langue anglaise. Pourquoi? Parce que la majorité des journaux dans le monde sont en langue anglaise. Même les gens qui travaillent sur l'arabe, dans les pays arabes, publient en anglais. Les gens qui travaillent sur les études islamiques publient en anglais. Pourquoi? Pourquoi on publie en anglais? Pour que notre recherche soit connue dans le monde entier. Et pour qu'on puisse parler avec nos propres mots, pour qu'il n'y ait pas de traduction. Parce qu'il y a toujours un biais dans la traduction. Quand on traduit d'une langue à une autre, on perd quelque chose. Les langues ne sont pas les mêmes. Le vocabulaire n'est pas les mêmes. On sait très bien que la langue arabe est une des plus riches dans le monde en termes de vocabulaire. C'est une question que je m'étais posée, je la pose peut-être à nos collègues enseignants, c'est de savoir combien de mots il y a en arabe. Je n'ai jamais trouvé d'ailleurs la même réponse sur Internet. Il y en a qui disent qu'il y en a 80 millions, il y en a qui disent qu'il y en a 100 000, il y en a qui disent qu'il y a 7 millions. Il y a des réponses différentes. On peut se poser la question, combien de mots y a-t-il? Alors les publications, nous avons offert 2 possibilités. La première, pour moi, c'est la plus simple. Vous allez dire c'est la plus compliquée, non, c'est la plus simple. C'est de publier dans une publication, de faire une publication dans une revue indexée. Comme, alors, il y a 2 bases de données internationales connues, Scopus ou Web of Science. Alors dans notre université, les sciences humaines et sociales, souvent on me disait, mais écoutez, ça c'est pour
sciences et techniques, c'est pour la médecine, c'est pour l'ingénierie. Je dis d'accord, mais pourquoi l'Égypte publie? Pourquoi la Jordanie publie? Pourquoi le Liban publie? Pourquoi le pays du Golfe publie? Pourquoi l'Irak publie? Tous ces pays-là publient dans quel domaine? Dans les sciences d'éducation, dans la littérature, dans les arts, dans le droit, en anglais, pas en arabe, en anglais. Bien sûr, ils publient également un certain nombre de communications dans des conférences en arabe, ils s'expriment par arabe, mais ils communiquent en anglais. Pourquoi toujours? Pour être connus. Et être reconnus. On est connu et on est reconnu. On est reconnu. Pourquoi? Parce que les articles que l'on publie sont lus et sont cités. Et comme ça, on se bâtit une réputation au niveau international. Alors c'est important, c'est très important. Pourquoi? Parce que par exemple, pour les bourses, PASS, dont a parlé, les bourses pour docteur moniteur, dont a parlé monsieur le doyen, je rappelle qu'elles ont été octroyées pour 1000 étudiants à travers tout le Maroc, 228 étudiants de l'université, c'est presque 23%, ce qui est un exploit, alors qu'il y a certaines universités qui ont obtenu 6 bourses. Donc je tiens à féliciter tous les doctorants, parce que ce n'est pas l'université qui a fait ça. Elle l'a fait de manière indirecte. Les doctorants, c'est grâce à leur dossier, c'est grâce à leur mérite qu'ils l'ont obtenu. Et ils doivent se féliciter eux-mêmes parce qu'ils ont travaillé dur pour arriver là et avoir cette bourse de mérite. Mais c'est également grâce au sujet et à leur encadrant. Parce que la commission, elle a regardé l'encadrant. Qui c'est cet encadrant? Est-ce qu'il a déjà fait soutenir des thèses? Est-ce qu'il a déjà publié? C'est important parce qu'on ne peut pas, n'oubliez pas que l'État va faire un calcul simple. 7 000 dirhams par mois. Par an, ça fait 84 000 dirhams. Vous multipliez ça par 1000, ça fait combien? Ça fait combien? 140 000. Pardon? 140 000. Combien de millions ça fait de dirhams? C'est un calcul simple, 84 000 fois 1000. Bon, vous n'avez pas l'habitude de gérer beaucoup d'argent. Ça fait 84 millions de dirhams. C'est 8 milliards de centimes. Uniquement cette année. Mais dans 3 ans, on va multiplier ça, pas seulement par 1000. L'année prochaine, il y aura 1500 doctorants. 1500. L'année suivante, 1500. Donc ça fera 3000 plus 1000, 4000. Donc on va multiplier les 84 000 par 4 000. Donc la somme, elle est énorme. L'État va mettre énormément d'argent là-dessus. C'est pas ça pourquoi je vous parle de ça. L'argent, cet argent, le Maroc va l'emprunter. Il ne l'a pas. Il va emprunter de l'argent pour former des jeunes. Parce qu'il croit dans les jeunes. Il croit en l'université marocaine publique. Parce qu'il n'a pas donné cet argent pour les universités privées. L'État veut aider l'université publique. Donc il a donné cet argent pour l'université publique. Donc c'est à nous, professeurs et doctorants, de relever ce défi pour que l'année prochaine, on ait encore plus de thèses. Et je félicite d'ailleurs la faculté pour avoir obtenu 15 bourses. C'est parmi les premiers établissements de l'université. C'est un exploit. Donc les publications, comme j'ai dit, publiées dans les revues indexées Scopus sur le World Science, je peux vous assurer que ça va vous faciliter le recrutement. Ça va vous faciliter le fait d'avoir des stages à l'étranger. L'université, elle a pu négocier, elle a obtenu pour l'année prochaine, enfin pour cette année, pardon, puisqu'on est en 2024, 50 bourses de co-tutelle. Avec la France et le Canada. Et on est en train de faire un travail de fond pour obtenir jusqu'à 200 bourses de co-tutelle annuelles. Pour l'ouvrir pas seulement aux étudiants qui ont obtenu des bourses PASS, mais à tous les étudiants. Ceux qui n'ont pas pu obtenir, ils auront la possibilité de passer 6 mois à l'étranger, dans un laboratoire, dans une autre université, et à la fin, ils auront 2 diplômes. Je sais que la faculté, ici, ils ont déjà 5 ou 6 co-tutelles, et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Deux derniers points pour terminer. Je l'ai dit tout à l'heure, le doctorat, c'est un travail à temps plein.
Je sais qu'il y a deux types de doctorants. Il y a les doctorants salariés et les doctorants non salariés. Les non salariés, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas présents. Normalement, d'après ce que j'avais compris, il doit y avoir une centaine de doctorants nouveaux, et puis les anciens. Or, dans la salle, je ne pense pas qu'il y ait 100 doctorants nouveaux. Nous allons être très fermes par rapport à cette histoire de présence dans les formations. La présence est obligatoire, il n'y a pas le choix. Moi, je sais que quand j'étais étudiant à la faculté des sciences de Rabat, j'arrivais à 8h moins quart. Pourquoi? Pour être dans les premiers rangs. Parce que si on arrive à 8h, on est tout à fait au fond. Ou parfois on ne trouve même pas de chaise, on s'assied sur les escaliers. À l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'amphi, de salles, etc. Et il fallait prendre le bus. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant, il pleuvait tout le temps. Maintenant, il pleut occasionnellement. Bon, c'est peut-être pas bien pour le Maroc, mais... Et donc, vraiment, j'insiste sur ce point-là. C'est pas... mon rôle n'est pas d'être sévère. Mon rôle est d'être juste avec tout le monde. C'est ça. Parce que, comme je le dis toujours, ce qui me motive, je l'ai déjà dit lors de 3 rencontres, ce qui me motive, le fait d'être vice-président de l'université, c'est 3 choses. D'abord, faire en sorte que mon université soit soit la meilleure du Maroc, elle est déjà, mais soit parmi les meilleures, on va dire, d'Afrique déjà, et du monde. Ça, c'est quelque chose, et tous mes collègues enseignants, ils travaillent tous les jours pour ça. C'est-à-dire, c'est pas moi qui travaille, c'est les enseignants qui le font. On est là pour les aider. Et c'est eux qui font que l'université, l'année dernière, s'est classée, dans tous les classements internationaux, elle est la première du Maroc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire en sorte que chacun a la part qu'il mérite. Et surtout, comme on dit, qu'ils aient la possibilité eux-mêmes d'accéder. Pas seulement ceux qui ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent avoir aussi la possibilité, ce qu'on appelle l'ascenseur social. Permettre à ces gens aussi de faire leurs études, de réussir, d'avoir une thèse de doctorat et de devenir enseignant. Pas seulement, il ne faut pas que ce soit les enfants des enseignants qui deviennent enseignants. Ou les enfants des médecins qui deviennent médecins, ou les enfants des ingénieurs, etc. Non. Et ça, on se bat pour ça chaque jour. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait le mérite. Quand on parle de mérite, c'est le mérite. Quelqu'un qui a de bonnes notes, qui travaille, il mérite de passer. Et enfin, le troisième, c'est un autre combat, bon, peut-être qu'il n'a rien à voir, mais c'est un combat pour l'égalité homme-femme. Et au niveau des étudiants, c'est largement fait. Alors je rappelle qu'au niveau du Maroc, les bourses moniteurs, les 2 tiers, enfin plus des 2 tiers, 72% des étudiants qui ont tenu les bourses PASS sont des étudiantes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Et ça c'est important, ça peut faire l'objet de travaux de recherche. Pour une raison très simple. Quand on regarde les statistiques du primaire, il y a plus de garçons que de filles. Quand on regarde les statistiques du secondaire, il y a plus de garçons que de filles. Mais quand on va au baccalauréat, c'est les filles qui réussissent davantage. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent elles savent ce qui se passe au Maroc et elles doivent s'affirmer. Par quoi? Parce qu'elles peuvent le faire par leur propre potentiel. C'est pour ça qu'elles réussissent mieux au baccalauréat que les garçons. Pas en proportion, en nombre, ce qui est totalement différent. Au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de notre université, on a 58% de filles. Mais on a 60% de lauréats. De lauréates, pour être plus précis. Ça veut dire qu'elles réussissent mieux. Bon, pour défendre les hommes, c'est pas qu'elles sont plus intelligentes. Hein. L'intelligence est également partagée, mais c'est parce qu'elles, comme on dit vulgairement, elles en veulent plus. Elles savent qu'elles doivent s'affirmer en tant que femmes au Maroc parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas forcément favorable pour les femmes. Et ça, c'est un point juste, bon, à titre personnel que je voulais... Bon, je ne vais pas tarder parce que le prochain intervenant doit vous présenter. Alors, j'insiste donc sur 2 points. Tout d'abord, premièrement, je félicite pardon, tous les doctorants nouveaux qui ont été acceptés. Je leur souhaite une bonne année. Je vais revenir prochainement pour faire une présentation sur l'éthique de la recherche, parce que c'est un point bien important.
Et tout ce que je vous demande, c'est de profiter de votre séjour dans la formation doctorale pour vous former. Vous avez d'excellents professeurs ici au niveau de la faculté. Il y a également d'autres professeurs au niveau de l'université. Profitez de cet environnement-là. Et on est là pour vous soutenir. Je vous remercie de votre attention.